नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 18 जानुरी शनिवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन जिलार आपण खबर किसी ना किसी अपडेट पाई परिवे तेबे आज कौन रही गुरुत्वपूर्ण खबर चलते नजर पकाइबा। नंबर 1 श्रीमंदिर रे फेब्रुआरी 1 रु हेबो धाड़ी दर्शन प्रक्रिया एने सूचना देइचंदी आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन हुंडी स्थानांतर पई धाड़ी दर्शन व्यवस्था रे विलंब होउची एथिपई श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन प्रक्रिया किछि दिन गडी पारे बेली कुआ जाउची फेब्रुआरी 1 रु धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ हेबो हुंडी स्थानांतर पई किछि अनुमति आवश्यकता रहिची सेही प्रक्रिया सरिया परे धाड़ी दर्शन पई स्ट्रक्चर इंस्टॉल हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती खुशी खबर तीर्थयात्री पई स्पेशल ट्रेन रो शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तेबे एही स्पेशल ट्रेन शिरडी रु नासिक मध्ये जिवो 6टी जिल्ला रो पाखापाखि 800 लोक को यात्रा आरंभ करछि ए ट्रेन एने कि वयस्क लोक पई तीर्थयात्री आहुरी हेबो सहज एही स्पेशल ट्रेन यात्री सुविधार ठाकुर को दर्शन करि पारे बेली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आशा रखिसंती या पूर्व राज्य रे डबल डेकर बस शुभारंभ करथिले मध्ये मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कटक भुवनेश्वर पुरी पई डबल डेकर सुविधा मध्ये जोगा जिवो जहाद्वारा यात्री माने बिना बाधारे यातायात मध्ये करि परिबे बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी एने साधारण प्रशासन पक्षरु सूचना मध्ये दिया जायछि तेणु मुख्यमंत्री किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य रहितबारु सेही दिन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो बोली साधारण प्रशासन साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना मध्ये मिलिछि तेबे भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ एही अभियोग शुणाणी हेउछि एही शुणाणी समय मुख्यमंत्री समेत उपमुख्यमंत्री कनक बदन देवसिंह अन्य मंत्री प्रशासनिक अधिकारी मध्ये उपस्थित रहती जाफळे लोक मानकर समस्या मध्ये समाधान करंती किंतु कोआ जाउछि जो माने पंजीकरण करछन से माने आर थरिक आसी परिबे किंतु वर्तमान 20 तारिख रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो कौतुक मुक्त राज्य हेबो ओडिशा निर्देश देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एणे कि आउ जौतुक नेबेनी जौतुक मुक्त हेबा पई जाउछि आम ओडिशा एने निर्देश देछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा से कहिछन्ती जौतुक एक परंपरा नुहे कि संस्कृति नुहे कि व्यक्तिगत व्यापार नुहे एहा एक सामाजिक वेदी जौतुक निषेध आईन 1961 प्रणयन 60 वर्ष पर भी आज समाज रे जौतुक दियानिया चलछि एक दिवसीय जौतुक निषेध आईन 1961 उपजिलापाल सम्मेलन कार्यक्रम रे दृढ़ मुख्य मत रखिछन्ती मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछन्ती आज शिशु महिला विकास एवं आनुकूल्य लोकसेवा भवन रे एबे कन्वेंशन सेंटर एक दिवसीय जौतुक निर्देश आईन 1961 उपजिलापाल सम्मेलन कार्यक्रम अनुष्ठित होइतला जहा फल जौतुक निषेध आईन एथर चालू रहिबो जे कोनोसी लोक जौतुक देबा नेबा करथे ताको ऊपर मध्ये दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। सुभद्रा को लेकिन उपमुख्यमंत्री बड़ अपडेट पुनः सामिल हेले 17,000 हिताधिकारी जानुआरी शेष चतुर्थ पर्याय टंका मिलियो बोली सूचना मध्ये देले तेबे कुआ जाउछि वर्तमान 17,000 पुनः सामिल होइछन्ती बाकी 14,000 महिला ऑप्ट इन करि न पारंती बोली से कहिसंती सेमानकर आयकर वर्गर होई न पारंती वर्तमान सुधा 2 लाख ई केवाईसी अपडेट करनाती चतुर्थ पर्याय पूर्व ई केवाईसी अपडेट करिया पे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा सूचना दैछन्ती प्रथम किस्तर तृतीय पर्याय टंका मिली सारथिया बेले जनवरी मासर चतुर्थ पर्याय टंका मिलियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कहिसंती एतर 20 लाख हिताधिकारी को एई चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो मार्च सुधा कोटी हिताधिकारी माने सुभद्रा टंका पाई सारथिया बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा सूचना दैछन्ती आसला दयानदी जलर रिपोर्ट पानी रे भयंकर भूताणु थिबा खुलासा तेबे कोणासर दयानदी जल संपूर्ण दूषित हो जायछि एहा मध्ये सामना को आसी दयानदी जलर रिपोर्ट एही नदीर जल भयंकर भूताणु थिबा रिपोर्ट रे मध्ये जणा पड़छि पानी रे अमाशय जीवाणु चिन्हट होईछि एही कारण नदी पानी व्यवहार न करबाकू मेडिकल कर्तृपक्ष लोक को परामर्श मध्ये दैछि अन्यपटे कोणास अंचल झाड़ा बांति लागि रहिछि आक्रांत अंचल दुईटी मेडिकल कैंप पूरा फुल हो जायछि तेबे नुवा कैंप मध्ये स्थापन करा जाय लोक मध्ये स्थापन संस्थान करा जाउछि जिला स्वास्थ्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी माने एही अंचल अनुध्यान मध्ये करिवे प्रदूषित जल न व्यवहार करिया पई मुख्य चिकित्साधारी एवं रूपभानु मिश्र लोक को अनुरोध मध्ये करिसेंती भुवनेश्वर नाଳ नर्दमा वर्ज्यवस्तु गंगुआ नाଳ पिपिली नटा साही दया नदी को निष्कासित हेउछि फल दया नदी पानी भयंकर प्रदूषित होई निम्न अववाहिकार लोकों सहित जहर परिणत होउछि जाफळे लोक जदि आको व्यवहार करिवे गाधोइबे विभिन्न प्रकार रोगर शिकार मध्ये होई परंती शिक्षकଙ୍କ दरमा 4,900 टंका बढ़िला एणे कि पाइबे 16,000 टंका प्रति मासकु तेबे दरमा बढ़िबा नै घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एणे कि दरमा बाबतकु 16,000 टंका मिलिबो पूर्वरु 11,100 टंका पारिश्रमिक मिलुथला एबे ताको बढ़ा जे 16,000 टंका मिलिबो बोली सूचना मध्ये दिया जायछि राज्य प्राथमिक शिक्षा
ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ 16,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସହ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯେ ଗାଡ଼ି 100 ମିଟର ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ 500ରୁ 600 ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକି ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 250 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଛି, 26 ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ବା ଆଜିଠାରୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଚାରିଆଡେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମୋବାଇଲ ନିଶା, 84% ଲୋକ ନିଦରୁ ଉଠି ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅନେକାଂଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡିଭାଇସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିଦରୁ ଉଠି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବିନା କାରଣରେ ଲୋକ ଫୋନ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଯେ 84% ଭାରତୀୟ ବିନା କାରଣରେ 15 ମିନିଟ୍ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 50% ସମୟରେ ଗ୍ରାହକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଫୋନ ଉଠାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦିନକୁ ହାରାହାରି 70ରୁ 80 ଥର ଫୋନ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ସପିଂ, ସର୍ଚ୍ଚ ବା ଗେମିଂରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ବଢିଗଲେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ଦିନକୁ ଦିନ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଭାରତରେ 20%ରୁ ଅଧିକ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିଳିବ ମାସିକ 25,000 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୂରଣ କରିବା, ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ସୁଶାସନ, ମହିଳା ସମ୍ମାନ, ବିକାଶ, ଯୁବପିଢ଼ି, କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥର 25 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ବର୍ଷକୁ 2ଟି ମାତ୍ର ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ 2500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 8,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଟୀକା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ କୁକୁର ଏତେ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଲୋକ ଏଥର କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମେଡିକାଲରୁ ପାଖାପାଖି 100ରୁ 150 ଲୋକ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବେ ବିଏମସି ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଛି। ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଟୀକା ସଂସ୍ଥା ଚୟନ କରି ଟେଣ୍ଡର ନେବାର 6ଟି ମାସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ପିଆର ରସି ବା ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ କରିଲେ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଉଛି କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କମିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବୁଲା କୁକୁର ଏତେ ମାତିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କୁକୁର ଅପରେସନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲିଛି। ଏବେ ପ୍ରବାସ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସହରରୁ କୁକୁର ଧରାଯାଇଥିଲା। ବିଏମସି 4 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି କୁକୁର ଧରା ବା ଯତ୍ନ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଶିମିଳିପାଳ ଜଗିବେ 1 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ, ଶିକାରୀ ପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମରେ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଶିମିଳିପାଳ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ବାଘର ଛାଲ, ତେଣୁ ଏଥର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜଗିବ। ଏଣିକି ଶିମିଳିପାଳରେ ଶିକାରୀ ପ୍ରବେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରଖିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଜଗିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କୁହାଯାଉଛି। ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଓବାଦୀଙ୍କର ବଡ଼ ବଙ୍କର ଠାବ, ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିରାଟ ବଙ୍କର ଠାବ ହୋଇଛି। ସେହି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ହିଡମା। ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 12 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହେବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଙ୍କର ଠାବ ହୋଇଛି। ବଙ୍କର ଭିତରୁ ମାଓବାଦୀ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନବ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ଘରେ ଆଇଟି ରେଡ୍, 20ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ବିଭାଗର ଖୋଳତାଡ଼। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ଘରେ ଆୟକର ରେଡ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତେବେ ନବ ଭାଇ
ଭାଇଙ୍କର ସୁପର କ୍ଲାସ ଠିକାଦାର ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଆଇଟି ରେଡ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛତିଶଗଡ଼ ଆୟକର ବିଭାଗ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କେଉଁ ଆଧାରରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଜଣା। ରାଜ୍ୟର 20ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି ଏଥର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ତେବେ କୁନି ଭଣ୍ଡ ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ମାତିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ଏବେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ତୁରନ୍ତ ବିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଣିକି ଚାକିରି ପାଇଁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଗଲେ ମିଳିବ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଓ 6 ମାସିକିଆ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷିଆ ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏସିଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦିଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜିଟାଲ ଦୂରଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଳାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଧା ହୋଇ ଇସିଇ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ଋଣର ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚାଲୁଛି ଆଉ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଦେଇଛି। କେବଳ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମା ମହିଳାମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ସିଲେଇ ତାଲିମ ନେଲେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା, ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସିଲେଇ ତାଲିମ ପରେ ଏବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରି ସେମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅଫର ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଆଗେ ଆସିବ ତାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ବିଦେଶକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ 2 ମାସ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଏମିତି ଡାକିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ବି ଆଣିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତଥାପି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଫର ମୁହଁକୁ ଲୋଡୁନାହାନ୍ତି ଏୟାର ଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଏଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଟର୍ମିନାଲ ବଢୁଛି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ଜୋର ଧରିପାରୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥର ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଥର 21,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦଳର ଇସ୍ତାହାର ପରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି କଲ୍ୟାଣ ପଦକ୍ଷେପରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା। ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ 21,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, 6ଟି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କିଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଶୁ ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନଡ୍ଡା ଏକ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳା ମାସିକ 2,500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିବ। 2001 ଆପ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଏବେ 2,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ 500 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 31ରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଏଥର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଷ୍ଟମ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଦର ମଧ୍ୟ କମିବ, ଜିଏସଟିର କିଛି ହାର ହେବ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିବ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଏଥର କିଛି କମିବ ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ମାଲାମାଲ ହେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 7,000 ଟଙ୍କା ଥିବ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 18,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାକୁ 51,480 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଅତି କମରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ନିଦରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୋଇବା ପରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ଏବଂ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ମାସକର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ପଢିବା ପରେ ବାକି ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବାହାରୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ, ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଚାକିରି କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଲୋନ୍। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ 19ତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା, ବେକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରି କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସର୍ବସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଆଗେଇ ଯିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।